ሰላም ውድ የተከበራችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ለዛሬው ፕሮግራማችን የምንከታተለው የምዕራፍ 3 common digital components. Let us see the unit 3 common digital components in computer organization and architecture. So let's discuss about what is integrated circuits. Integrated circuit is the basic building block of digital circuits. That has an integrated circuit is a small silicon semiconductor crystal called a chip. የተቀናጀ ጅረት የዲጂታል ዑደቶችን መሰረታዊ ግንባታ ናቸው። ይሄንን ምን ማለት እንደሆነ ኢንቲግሬትድ ሰርኪዩት የተቀናጀ ሰርኪዩት ወይም ጅረት ትንሽ የሲሊከን ንጥረ ነገር ሴሚኮንዳክተር በክሪስታል የተጠቀለለ ቺፕስ ይባላል። ቺፕ እንደ ዳዮድ ማለት ነው። The various gates are interconnected inside the chip to form the required circuits. የሚፈለገውን ዑደት ለመፍጠር የተለያዩ ብሮችን በቺፑ ውስጥ እርስ በእርስ የተያያዙ ናቸው። As the technology of integrated circuits has improved, the number of gates that can be put in a single chip has increased. በኢንቲግሬትድ ሰርኪዩት ወይም የተቀናጀ ሰርኪዩት ወይም ጅረቶች እየተሻሻለ ሲመጣ በነጠላ ውስጥ የሚቀመጡ በሮች ብዛት ቺፕስ ይጀምራል ማለት ነው። Now let us see the small scale integrated devices, which contains the several usually less than 10 independent gates in a single package. ስናስበው አንደኛ ነገር አነስተኛ መጠን ያላቸው ውህደቶችን ምን ማድረግ እንዳለባቸው መሳሪያዎች ብዙ ጊዜ ከ10 በታች ይይዛሉ። ገለልተኛ በሮች በአንድ ጥቅል ውስጥን ያጠቃልላል ማለት ነው። And the medium scale integration, the devices that contains approximately from 10 up to 200 gates in a single package. Such an example to form decoders, adders, and registers. መካከለኛ መጠን ያለው ውህደት በመሳሪያዎች በግምት ከ10 እስከ 200 በሮችን ይይዛሉ። ይህንን ማለት በአንድ ጥቅል ውስጥ ለምሳሌ እንደ ዲኮደር አውትፑት ሜንሽን ምናረጋቸው ዲኮዲንግ ማኒፑሌሽን ናቸው። ዲኮደር አድራጊዎችና መመዝገቢያዎችን ለመመስረት ያሳያል ማለት ነው። እና ሌላኛው ደግሞ large scale integration በጣም ሰፊ መጠን ያለው ውህደት that devices contain between 200 and few thousands gates in a single package, such an example like processors, memory chips, and programmable modules. እነዚህ ደግሞ በመሳሪያዎች ከ200 እና በጥቂት ሺዎች መካከል ይይዛሉ። በአንድ ጥቅል ውስጥ ምን ያህል በሮች ይይዛሉ? ለምሳሌ እንደ ማይክሮ ፕሮሰሰሮች አሉ፣ እንዲሁም የማስታወሻ ቺፖች አሉ፣ የማስታወሻ ሚሞሪ ቺፖችን አሉ እና በፕሮግራም ሊሰሩ የሚችሉትን ሞጁሎችም አላቸው ማለት ነው። And then very large scale integration devices that contains thousands of gates in a single package. Example like large memory arrays and complex microcomputer chips. ሌላኛው ደግሞ በጣም ትልቅ መጠን ያለው ውህደት ደግሞ መሳሪያዎች በሺዎች የሚቆጠሩ በሮች በነጠላ ጥቅሎች አላቸው። ለምሳሌ ትልቅ የማህደረት ውስታ ላርጅ ሜሞሪ አሬ ምንላቸው አለ። ድርድር እና ውስብስብ የማይክሮ ኮምፒውተሮችን ቺፖችን ያጠቃልላል ወይም ይሰበሰባል ይይዛል ማለት ነው። And the digital circuit integrated circuits are also classified based on the specific circuit technology to which they belong. The basic circuit in its technology is either a NOT AND or a NOT or an inverter gate. The most popular logic families of integrated circuits that are included. Let's see it first. ከዲጂታል የተቀናጁ ጅረቶች ወይም ሰርኪዩቶች በልዩ የተለያዩ ቴክኖሎጂ ላይ ተመስርተው ሲመደቡ እነሱም ናቸው።
በእያንዳንዱ ቴክኖሎጂ ውስጥ ያለው መሰረታዊ ዑደቶች ናንድ ጌት አለ not end ማለት ነው nor gate not or ማለት ነው ወይ በተቃራኒ በሮች ማለት ነው ኢንቨርተር ጌት ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ የተዋሃዱ ሎጂክ ጌትስ ወይ የተዋሃዱ ሰርኪዩቶች ወይ ጅረቶች በጣም ታዋቂዎች አመንኪዋዊ ናቸው ሌላኛው ደግሞ ምንድነው የምንላቸው there are logic families of integrated circuits which are ከአመንኪዋዊ የተያያዙ የተዋሃዱ ጅረቶች የሚያጠቃልሉትን የሚከተሉትን አብረን እንመድባቸው አንደኛው TTL ወይ transistor logic it has been in operation for many years and is considered as standard ሌላኛው ደግሞ በትራንዚስተር አመንኪዋዊ ለብዙ አመታት ሲሰራ የቆየ እንዲሁም እንደ መደበኛ ይቆጠራል ማለት ነው ትራንዚስተር ሎጂክ የተባለ ሁለተኛ ECL emitter coupled logic which has an advantage in systems requiring high speed operation እሱ ደግሞ በከፍተኛ ፍጥነት በሚጠይቁ ስርዓቶች ውስጥ ጥቅም አለው ወይም ክወና የሚያደርጉበት ሰርኪዩቶች ናቸው ማለት ነው another also MOS or MOS metal oxide semiconductor is suitable for circuits that need high component density ሌላኛው ደግሞ ሜታል ኦክሳይድ ሴሚኮንዳክተር የምንለው ከፍተኛ ለሚያስፈልጋቸው እንደ ሰርኪዩቶች ወይም ጅረቶች በጣም ተስማሚ ናቸው እንዲሁም እንደ አካል ጥግግትም ከፍተኛ ያላቸው ማለት ነው and also the last one CMOS complementary metal oxide semiconductor እንደ ኮምፕሊመንተሪ ማሟያ ብረት ኦክሳይድ ሴሚኮንዳክተር በስርዓቶች ውስጥ ተመራጭ ወይም ዝቅተኛ የኃይል ፍጆታ የሚጠይቅ ናቸው የትኛው ነው ዝቅተኛ ፍጆታ it's a system which requiring low power consumption is a CMOS complementary metal oxide semiconductor የሚባለው ሌላኛው አንድ ጥያቄ መጠይቃችሁ ወይም ምሳሌ መሰረት መነግራችሁ CMOS የሚጠቀሙበት አንዳንዶቹ አሉ CMOS ባትሪ ይበሉት CMOS ባትሪ ለሚጠቀሙበት አንዳንድ ጊዜ ባዮስ በስትክክል ላይ ሰራላችሁ አላችሁ ባዮስ ምንለው ቤዚክ ኢንፑት ኤንድ አውትፑት ሲስተም እናንተ ቡት ሎደር ስትከፍቱ ላፕቶፕ ስታርታፕ ብላችሁ ስትገቡ የሆነ ቡት ኦፕሽን ምናምን ይጠይቃችኋል እነዚህ ባዮስ ናቸው ባዮስ በስትክክል ካልሰራላችሁ የሲሞስ ባትሪ መቀየር ወይም ሪሴት ማድረግ ወይም መለወጥ ማለት ነው ለዛ ነው ሲሞስ ባትሪ ግን ዝቅተኛ ያላቸው ኃይል ፍጆታ ይጠይቃሉ ማለት ነው let us see multiplexers multiplexer is a combinational circuit that receives binary information from one of the two to power and input data and directs to one output ከመልቲፕሌክሰር ከሁለቱ አንዱ ሁለትዮሽ መረጃን የሚቀበል ጥምር ጅረቶች አላቸው እነሱ ከሁለት አስሪዎች n input data የግቤት ውሂብና እና ወደ አንድ ውጤት እንዲያሳይ ማለት ነው to the one direct output the multiplexer connects multiple inputs to a single output ይሄንን multiplexer ብዙ ግብአቶችን ከአንድ ውጤት ጋር ያገናኛል at any time one of the inputs is selected to be passed to the output በማንኛውም ጊዜ ከግብአቶቹ ውስጥ አንዱ ወደ ውጤቱ እንዲተላለፍ ይመረጣል and there are four input lines that's labeled D0 D1 D2 D3 you will see it in the figure ሌላኛው ደግሞ በD1 ከ0 ከD1 ከD0 ከD1 ከD1 D2 D3 የተሰየሙ የአራቱ ግቤት መስመሮችን አሉ ማለት ነው select one of the four possible inputs a two-bit selection code is needed and this is implemented as two selection lines S1 and S2 እኛም እናስበው አንደኛ ከአራቱ ሊሆን የሚችሉ ግብአቶችን አንዱ ለመምረጥ ባለ ሁለት ቢት ምርጫ ኮድ ያስፈልጋል ይሄ ነው ግን እንደ ሁለት የተመረጡ መስመሮች እንደ
S1 እና S2 ተተግብሯል እሱ አብረን እንመለከታለን እዚች ጋር እንደምትመለከቱ እሱ በዚህ ፊገር ተጠቅሶላችኋል በተጠቀሰው እዚች ጋር መሰረት from the truth table 4 to 1 multiplexer ይባላል ከD0 እስከ D3 ተቀምጦላችኋል ይሄንን ብሎክ ዲያግራም ነው F ደግሞ በካርናት ማፕ እዚህ ጋር ይሰጣችኋል S2 S1 0 0 ከሆነ D0 ይሆናል ማለት ነው አሁን እንዴት መሰላችሁ ላስተውልላችሁ በፈልገው በደንብ አዳምጡ አሁን እዚች ጋር እንደምትመለከቱ በሁለት ቢትሶችን ተጠቅሶላችኋል አይደለ ለምሳሌ ይሄ በባይነሪ ቁጥር ነው እንበል በባይነሪ ቁጥር እዚች ጋር to the power of 0 አንድ ነው የሚሆነው እዚህ ጋር to the power of 1 2 ነው የሚሆነው ማለት ስናስበው እቺኛው አለ f ምን ብለን እንሰጣታለን to the power of 0 1 to the power of 1 2 ስናስበው እንደኛ አሁን 0 0 ናቸው አይደለ s2 እና s1 ስለዚህ 0 ባይነሪ ነው 0 ባይነሪ ነው ስለዚህ ምን ትሉታላችሁ 0 ሲደመር 0 ስንት ነው 0 ስለዚህ d0 ነው የሚሆነው ማለት ነው ሳስበው እንደ ባይነሪ ቁጥሮችን እንዴት እንደማስተዋል እንዳለባችሁ እቺኛዋ d0 ትሆናለች ማለት ነው 0 ኮ ስለመጣ እዚች ጋር አንድ ነች አይደለ ስለዚህ እንደዛ d0 ከሆነ ይሄኛው 01 ስንት ነው የሚሆነው d1 ነው የሚሆነው እዚች ጋር እንደተሰጠው መልኩ አስተውሉ እዚህ ጋር በቢትስ ነው የተሰጣቸው በሁለት ቢትሶች አሉ ሌላኛው ደግሞ እዚች ጋር አንድ እዚች ጋር ተሰጠን እዚህ ጋር ሁለት ቢትስ ነው እንበል አሁን እዚች ጋር to the power of 0 1 to the power of 0 1 1 times 0 0 አይደል ከዛ አንድ እዚህ ጋር አንድ ሲባዛ በሁለት ሁለት አይደለ ስለዚህ ሁለት ነው የሚሆነው ማለት ነው እዚህ ጋር ዲ ሌላኛው ደግሞ በአንዷ ቢትስ እዚህ ጋር to the power of 0 and አይደለ አንድ ሲባዛ በአንድ አንድ እዚች ጋር to the power of 1 2 2 times 1 2 2 plus 1 3 ስለዚህ እዚች ጋር d3 ትሆናለች ማለት ነው ስፔሻሊ እንደዚህ ስትከታተሉ እንደዛ መከተል ያለባችሁ ነገሮችን በትሩት ቴብል 4 to 1 መልቲፕሌክሰር ተብሎ ነው የሚጠራው ለዚች ጋር የተጠቀሰው እዚች ጋር ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ figure 3.3 implemented to 4 to 1 multiplexer using and or and not gates ይላል በዚች ጋር የተጠቀሱ እነዚህ ሎጂክ ጌትስ በኤንድ በኦር እና በኖት ጌት እዚች ጋር የተጠቀሳቸው እንደዚህ አራቱም ኤንድ ጌትስ ናቸው ይሄ በኦር ጌት ቺኛዋ በኦር ጌት ሰጥቷል በዚህኛዋ ደግሞ በ ኤንድ ጌት ይሄ ደግሞ ኖት ጌት ይባላል በብዙ አይነቶች ደግሞ ስትመለከታቸው እነዚህ መልቲፕሌክሰር የሚባሉ በሚያስፈልጋችሁ ትጋቶችን እየተከታተላችሁ ማድረግ አለባችሁ ልክ ከዚህ በፊቱ እንዳያችሁት እዚች ጋር እንደተሳለው በብዙ አይነቶች በኤስ2 እና በኤስ1 እንደተቀመጠው መልኩ በሎጂክ ጌት ተሰጥቷቸዋል በኤንድ በኦርና በኖት መጠቀም ይቻላል አሁን እዚች ጋር እንደተሰጠው መልኩ ትሩዝ ቴብል መጠቀም ይቻላል ማለት ነው And that's why the multiplexer are used in digital circuits to control signal and data routing. Such an example is the loading of the program counter. Is there an example of multiplexers? የምልክትና የሂብ ዝውውርን ለመቆጣጠር መልቲፕሌክሰርን በዲጂታል ሰርኪዩቶችን ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላሉ። የመልቲፕሌክሰር ምሳሌ መሰረት አንደኛው የፕሮግራሙ ቆጣሪ መጫን አንዱ ነው። And the next title we are going to see is Demultiplexer and Decoders.
A decoder is a combinational circuit with a number of output lines, only one of which is selected at any time, depending on the pattern of input lines. በዲኮደር ብዙ ውጤት የመስመሮች ላይ ጥምር ዑደት ያላቸው ከነዚህ ውስጥ አንዱ ብቻ ነው። እነሱ በግቤት መስመሮች ንድፍ ላይ በመመስረት በማንኛውም ጊዜ የሚመረጡ ናቸው ማለት ነው። In general, a decoder has n inputs and 2n outputs. ከዚህ በፊት መልቲፕሌክሰር ስንል ከመልቲፕሌክሰር እና ከዲኮደር እና ዲመልቲፕሌክሰር ይለያሉ። Demultiplexer has a single inputs and many multiple outputs እንላለን። Multiplexer ከተባለ many multiple inputs and one outputs ይባላል። አሁን እዚህ ጋር ዲኮደር እና ኢንኮደር በደንብ ያስተዋላችሁ አስተውሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ተመልከቱ። to the power of n input ካለውና n output ካለው እቺ ኢንኮደር ትባላለች። እሱ ደግሞ በምንድን ነው የሚመለከተው? በመልቲፕሌክሰር ብቻ ነው የሚያጠቃልለው። ነገር ግን to the power of n outputs ካለውና n inputs ካለው እሱ ዲኮደር ይባላል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ጭንቅላታችሁ ውስጥ አስገቡ እዚህ ጋር በተጠቀሰው ቁጥር። ሌላኛው ደግሞ በአጠቃላይ ዲኮደር n ግብአቶችና 2n ውጤቶች ያሳያል ማለት ነው። በዲኮደር በዲጂታል ኮምፒውተሮች ውስጥ ብዙ ጥቅም ያገኛሉ። One example is address decoding. በአንድ ምሳሌ አድራሻን መፍታት ነው። The other is binary to octal conversion. ሌላው ደግሞ ከሁለትዮሽ ወደ ኦክታል ስምንትዮሽ መለወጥ ነው ማለት ነው። Decoder with the 3 inputs and to the power of 3 equals to 8 outputs. በተጠቀሰው መልኩ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምናውቀው 3 ኢንፑት ካለን አሁን እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ በዲኮደር n ኢንፑት ነው አይደለ? 3 ለምሳሌ n 3 እንበል ሲሰጣችሁ 3 n ሲሰጣችሁ ከዛ አውትፑቱ to the power of n ትሉታላችሁ። to the power of n ስንት ነው? 3 እኩል ይሆናል 8 ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታውቁት ይሄ ደግሞ እያስተዋላችሁ በደንብ መረዳት አለባችሁ። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ በ3 ቢትሶችን በ8 ጠቅሰናቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ to the power of 3 which is equals to 8 ከ3 እስከ 8 ላይን ዲኮደር ይባላሉ። እነዚህ ላይን ዲኮደሮችን በተጠቀሰው መልኩ በኤንድ ጌት እና በኖት ጌት ተቀምጦላችኋል ማለት ነው። So try to understand every conceptual action in order to know what's the encoder and decoder their difference. An encoder is a digital circuit that performs the inverse operation of a decoder. አሁን ኢንኮደር የምንለው እሱ ምንድነው? የዲኮደር ተቃራኒ ነው። የሚሰራው የዲጂታል ሰርኪዩት ወይም ጅረቶች ነው። ከኢንቨርስ ጋር የተያያዘ ዲጂታል ዲኮደር ማለት ነው። ኢንኮደር የዲኮደር ተቃራኒ ነው። An encoder has 2n or less input lines and n output lines. ከዚህ በፊት እንዳወራ ነው ማለት ነው። ከዲኮደር ጋር ከኢንኮደር ጋር እንዴት እንደምናወዳደር። The output lines generate the binary code corresponding to the input value. ከነዚህ የውጤት መስመሮች በግቤቱ እሴት ጋር የሚዛመደውን የሁለትዮሽ ኮድ ያመነጫሉ ማለት ነው። An example of an encoder is the octal to binary encoder. ሌላኛው ደግሞ የመቀየራ ምሳሌ ከስምንትዮሽ ወደ ሁለትዮሽ ኢንኮደር ነው ማለት ነው። ከምትመለከቱት እዚች ጋር አንደኛ ነገር ከኢንፑት እና አውትፑት truth table from octal to binary ከኦክታል ወደ ባይነሪ የምንቀይራቸው ቁጥሮችን ኢንኮደር ነው ማለት ነው። አንደኛ ከA0 እና A1 A2 ከተጀመረ እዚች ጋር A D0 ስንት ነው የሚሆነው? 1 ነው አይደለ? A0 1 ከሆነ D1 ብሎ
እስከ D7 11 እስከሆነ ድረስ እስከ D7 ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው። ይሄ በሚመለከተው ከኦክታሉ የምትቀይሯትን ወደ ባይነሪ ያዘዋወራችሁ እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ let us see the new title 3.5 registers. A register is a group of flip-flops with each flip-flop capable of storing 1 bit of information. A register is a digital circuit used within the CPU to store 1 or more bits of data. መመዝገቢያ አንድ ትንሽ የማከማቸት የሚችል እያንዳንዱ ተንሸራታች ያላቸው ቡድን ነው። ከመረጃ ጋር የሚያሰባስቡ ስቶር የሚያደርገው ማለት ነው። መመዝገቢያ በሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ወይም በሲፒዩ ውስጥ አንድ ወይም ከዛ በላይ ቢት ዳታ ውሂቦችን የማከማቸት ማለት ነው። የሚያገለግለው የዲጂታል ጅረት ነው። An n-bit register has a group of n flip-flops and is capable of storing n bits of binary information. የn-bit መመዝገብ የn flip-flop ቡድን ያለውና n-bit ሁለትዮሽ ለማከማቸት ይችላል። መረጃዎችን ይሰበስባል ማለት ነው። In addition to flip-flops, it may have combinational gates that perform certain data processing. ያው ከፍሊፕ-ፍሎፕ በተጨማሪ የተወሰኑ መረጃዎች የሚያከናውኑ ጥምር በሮች ከማቀነባበር ጋር ሊኖሩት ይችላል። And the two basic types of registers are commonly used: parallel registers and shift registers. ሁለት መሰረታዊ መመዝገቢያ ወይም ሬጂስተር አይነቶች በብዛት ጥቅም ላይ ይውላሉ። parallel registers የምንላቸው ትይዩ መዝገቦች and shift registers የፈረቃ መዝገቦች። Let us see the parallel registers. Consists of a set of 1-bit memories that can be read or written simultaneously. ትይዩ መዝገቦች የምንለው ሊነበቡ ወይም ሊጻፉ የሚችሉ ባለ 1 ቢት ትውስታዎችን በአንድ ጊዜ ያቀፈ ነው። It uses to store data. ውሂብን ወይም ለመረጃ ማከማቸትን ይጠቅማል። Example: the 8-bit register and the flip-flops. አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ parallel registers የምንለው the same line ወይም ትይዩ መስመሮችን መዝገቦችን ያላቸው ትውስታዎችን እንዲነበቡ ወይም እዚህ የውሂብ መስመሮች አላቸው፣ መረጃ መስመር አላቸው። እዚህኛው ደግሞ የመጨረሻ አውትፑት ላይንስ ናቸው፣ የውጤት መስመር ናቸው። ይሄ ተመሳሳይ ከሆነ መስመራቸው parallel register ትይዩ register መመዝገቦች ይባላል ማለት ነው። And another also, it's shift registers. It accepts and transfers information serially. Data are input only to the leftmost flip-flop. መረጃን በተከታታይ ይቀበላል ወይ ያስተላልፋል። ውሂብ የሚገቡት በግራ በኩል ወዳለው flip-flop ብቻ ነው። Shift registers can be used to interface to serial input or output devices. With each clock pulse, data are shifted to the right, one position, and the rightmost bit is transferred out. ሌላኛው ደግሞ በሚመለከተው shift records ከምንላቸው ከshift registers ከተከታታይ በኢንፑት እና በአውትፑት በግቤትና በውጤት መሳሪያዎች ጋር ለመገናኘት መጠቀም ይቻላል። በእያንዳንዱ የሰዓት ምት መረጃ ወደ ቀኝ ወደ አንድ ቦታ ወደ ቀኝ ይቀይራል፣ ቢት ወደ ውጭም ይተላለፋል ማለት ነው። In addition, they can be used with the ALU, arithmetic logical unit, to perform logical shift and rotate functions. Such an example like 5-bit shift register. በተጨማሪ አመንኪያዊ ለውጥን ለማከናወንና ለማሽከርከር በአሪትሜቲክ ሎጂካል ዩኒት በሂሳባዊና አመንኪያዊ አሃድ ውስጥ ሊጠቀሙባቸው ይችላል። ሂሳባዊና አመንኪያዊ አሃድ ምንለው አሪትሜቲክ ሎጂካል ዩኒት ማለት ነው። የሬጂስተር አይነቶችን ስቶር የሚያደርጋቸው ኦፕሬሽኖችን አንዱ በአሪትሜቲክ በሲደመር በሲቀነስ፣ ሌላኛው ደግሞ በሎጂካል ዩኒት እንደ ሎጂክ ጌትስ አመንኪያዊ ኤንድ ኦር ኖት ጌትስ ምናምን የመሳሰሉትን ሊጠቀሙባቸው ይችላል። ለምሳሌ 5 ቢት shift register የተባለው በዚህኛው አይነት ነው። ለምሳሌ that can be serially in, that accepts and then it transfers into the output serially.
እንደዛ ማለት ነው መረጃን በተከታታይ የሚቀበለው shift register አርጎ perpendicularly ያስተላልፋል ተቀብሎ ከዛ ያስተላልፋል ማለት ነው serial in and then it's serial out let us see binary counters another useful category of sequential circuit is the counter a counter is a register whose value is easily incremented by one modulo the capacity of the register that is after the maximum value is achieved the next increment sets the counter value to 0 ሌላው ጠቃሚ ምድብ ተከታታይ የጅረት ቆጣሪ ነው ቆጣሪ ዋጋው በቀላሉ በአንድ ሞጁሎ የመመዝገቢያ አቅም የሚጨምር መመዝገብም ነው ያው ማለትም ከፍተኛ እሴት ከተገኘ በኋላ ለሚቀጥለው ጭማሪ የቆጣሪ ዋጋ ወደ 0 ያዘጋጃል ማለት ነው thus a register made up of n flip-flops can count up to the power of n minus 1 ስለዚህ በn flip-flop የተሰራ መዝገብ እስከ 2 ሊቆጥር ይችላል an example of a counter in the CPU is the program counter በሲፒዩ ውስጥ ያለው ቆጣሪ ምሳሌ የፕሮግራም ቆጣሪ ነው counters can be designated as asynchronous or synchronous depending on the way in which they operate asynchronous counters are relatively slow because the output of the one flip-flop causes a change in the status of the next flip-flop while in a synchronous counter all of the flip-flops change the state at the same time ሌላኛው ደግሞ ቆጣሪዎቹ በሚሄዱበት መንገድ ላይ በመመስረት ያልተመሳሰሉን ወይም የተመሳሰሉ ተብለው ሊሰየሙ ይችላሉ ያልተመሳሰሉ ቆጣሪዎች በአንጻራዊ ሁኔታ ወይም ቀርፋፋ የሆኑ ምክንያቱም በአንድ ፍሊፕ ፍሎፕ ውጤት ለውጥን ስለሚያመጣ የሚቀጥለው ፍሊፕ ፍሎፕ ሁኔታን ይቀጥላል ማለት ነው በተመሳሰለ ቆጣሪ ውስጥ ደግሞ ሁሉም የሚገለብጡት በአንድ ጊዜ ሁኔታቸውን ይለወጣል because the latter type is much faster it's the kind of usage in CPUs የኋለኛው አይነት በጣም ፈጣን ስለሆነ በሲፒዩዎች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውለው አይነት ነው so this is the end of unit 3 የምዕራፍ 3ን ጨርሰናል ማለት ነው በሚቀጥለው ምዕራፍ 4 እንገባለን